भौणी मान प्रभु श्रीकृष्ण नाम स्वागत जनाऊँ आम मैंने बाइबल पढ़ी था आ वेद रे लिखाई एकं ब्रह्मम द्वितीय नास्ति तार अर्थ हूँ समग्र सौरमंडल रे केवल गोटे ही ईश्वर अच्छा द्वितीय ईश्वर नहांती से अनुसार आपण मानक आम स्वागत जनाऊँ आ प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर धन्यवाद हो। आज आम मैंने दुई जन को देखुचु जड़े युवा आ जड़े युवती आउ विजय खेमुडू आपण मान तो स्थानीय लोक जानी टुनी हंताल ए दुई जनकर विवाह कार्यक्रम आज आम माने करुचु। ए विवाह कार्यक्रमटा प्रथम रे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 आमर भारतीय विवाह धारा जहाँकि 1872 मसीहारे जितेबाला आम मानकर भारत स्वाधीन हो नथिला सेतेबेले ठारू इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट रही पर 96 मसीहारे हिंदू मैरिज एक्ट आसिला आ परे मध्य मुसलमान मैरिज एक्ट आसिला। तेबे आज आमे जड़े क्रिश्चियन आम मध्य विजय खेमुडू जड़े क्रिश्चियन पुओ को आम युवक को देखुचु आ जड़े झील युवती को आम देखुचु जे कि क्रिश्चियन नुहंती से अण क्रिश्चियन। तेबे विवाह केमिति होउछि एटा गोटे प्रश्न किछि लोकंकर मन रे आसी थाई पारे। क्रिश्चियन विवाह केमिति माने करूछंती आ मु आरंभ कहली आपण मानकू जे आम मानकर क्रिश्चियन मैरिज टा चर्च भितर हो किंबा बाहर जे कोनोसी स्थान रे करी हुए प्रोविजन्स रही इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट रे आ जने एपिस्कोपल ऑर्डेन पास्टर विल सोलेमनाइज द मैरिज एटा लिखाई जो माने अभिषेक प्राप्त होइछंती जने बिशपक द्वारा से माने विवाह दे पारंती अथवा जो स्थान रे लाइसेंस रही लाइसेंस प्रोविजन रही से स्थान रे लाइसेंस प्रोविजन रे मध्य विवाह दिया जाई पारे एमिति विषय गुडा को लिखाई आ बर कन्या को संबंध रे आपण माने स्पष्ट हो जानतो मु टिके इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कथा आपण मान को कहि देबी तापरे मु ख्रीष्टीय विवाह धारा को जीवी। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तार 1872 आमर देश रो जो आईन रही द पर्सन्स बाय हुम The persons by whom marriage may be solemnized एटी लिखा जाए आउ मध्य किए विवाह देव सही कथा इट लिखा जाए आउ मध्य विवाह किए करिवे सेटा मध्य इठी लिखा जाए। तेबे ए सब जो इंटरप्रिटेशन गुडा को रही छी आमे सेठी देखिबा जे every marriage between persons one or both of whom is a Christian or both of them are Christian shall be solemnized in accordance with the next following section by an episcopal clergyman। जहाँ मु इंग्लिश रे पढ़िली ताको ओडिया रे कहि दउछि जे विवाह जतबेले ख्रीष्टीय विवाह करा जाए चर्च गृह भितरे किंबा बाहरे सुविधा अनुसार जोठी भी करा जाई पारिबो आ सेटा कोन दुई जनकर मध्य विवाह हेबो जने पुरुष आ जने स्त्री आ सेही भितरे पुरुष आ स्त्री दुई जन क्रिश्चियन हेले मध्य चलिबो किंबा दुई जन मध्यरु जने क्रिश्चियन थिबे आ जने अण क्रिश्चियन थिले मध्य विवाह करी हेबो। एटा होची हमर भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट रो सेक्शन 1 रे आरंभ हुए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे एटा आमे जहा करूछु ताहा भारतीय राष्ट्रीय विधि अनुसार आम माने करूछु। तारो एग्जांपल मध्य रही आम भारत देश जदि एग्जांपल आमे देबा हाई कोर्ट गुडा को जो स्टेट हाई कोर्ट गुडा को जो से माने रखी छंती विभिन्न रेकॉर्ड से भितर मु दुईटा बड़ रेकॉर्ड आपण मान को देबी जहा कि आपण माने स्पष्ट बुझी परिबे। से भितर प्रथम बड़ विषय मु कहिबी जे प्रियंका गांधी और जोसेफ बाड्रा प्रियंका गांधी
तांको घरे हिंदू विवाह कले तांको दांडरे झियों को दांडरे आउ जोसेफ बाड्रा बांग्लोर रे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अनुसार रिसेप्शन कले आउ मध्य जैकलिन बोली गोटे फिल्म हिरोइन अछि जानि छथि आपण माने तार हस्बैंड ना कोन हीरो ना कोन से हीरो महाराष्ट्र बॉम्बे रो हिंदू लोक आउ जैकलिन गोवा रो क्रिश्चियन लोक आउ जैकलिन गोवा रे क्रिश्चियन मैरिज चर्च भितरे करिले आउ मध्य से माने परे नै कि ताकू तांकर धर्म अनुसार हिंदू धर्म अनुसार ग्रहण कले मु काहे के विषय गुडा कहूची जे आमो भितरे जेमति कि द्वंद्व सृष्टि न हेबो आमे जानिबा ओपन माइंड हेबा खोला मस्तिष्क खोला मन हेबा सब विषय जानिला परे बुझी हुए तेणु मु इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट रो धारा मध्य पढ़िली आ मध्य दुईटा हाई कोर्ट रो रेकॉर्ड मु आपण मानकु जणाई देली आसंतु हम माने प्रभुंकर वाक्य रो किछि अंश हम माने पढ़िबा बुझिबा ए समय मध्य रे एफिसियो मंडली को पाउलो प्रेरितंकर पत्र तार 5 अध्याय एठी जणे बसछंती से होछंती बर बा अल्प समय परे से विधि अनुसार से स्वामी हेई जिवे आउ जणे बसछंती युवती से कन्या वर्तमान किंतु अल्प समय परे विधि अनुसार से भार्या हेई जिवे तबे आमे जहाँ सबू प्रभुंकर वाक्य शुणिबा समय कम थिबा दृष्टि अल्प समय मु सेमानंकु आज एडवाइस दउछि बा परामर्श दउछि हुए तो आपण मानक मध्यरु जो माने विवाहित अछंती बा विवाहिता अछंती विवाह करिसंती सेमानक पई मध्य एई प्रभुंकर वाक्यर परामर्श कार्य करि पारे यदि आपण माने पालन करिवे ताहेले निश्चित भाबरे सेटा आपण मानकर परिवार को गठन करिवो आशीर्वाद रे आनिवो एठी लेखाई छि एफिसियो 5 अध्याय तार 22 पद रे हे स्त्री माने तुमे माने जेपरि प्रभुंकर बसीभूता सेही परि अपना अपना स्वामी रो बसीभूता हुओ कारण ख्रीष्ट जेपरि मंडली रो मस्तक स्वरूप स्वामी मध्य सेही परि स्त्री रो मस्तक स्वरूप पुणी ख्रीष्ट अपना शरीर रूप मंडली रो त्राणकर्ता जो माने क्रिश्चियन अछंती से माने ए कथा बुझी छंती आ जो माने क्रिश्चियन नहांती टिके बुझिबा पई कष्ट हेबो यदि सुनिबे ताहेले बुझी परिबे एठी प्रथम रे स्त्री को कहा गला जे आ किछि समय परे से भार्या हेबे वर्तमान स्त्री रो अर्थ होची समस्त को बुझाए स्त्री माने गोटे निर्दिष्ट स्त्री को बुझाए नहीं स्त्री जाति को बुझाए पुरुष माने पुरुष जाति को बुझाए किंतु अल्प समय परे टुनी हंताल जे कि से अल्प समय परे से भार्या हेबे तांकु प्रभुंकर वाक्य कोन परामर्श दिए सेटा माने देखिबा प्रभुंकर वाक्य आज टुनी हंताल को प्रकार भाबरे परामर्श दिए हे स्त्री माने तुमे माने जेपरि प्रभुंकर बसीभूता सेही परि अपना अपना स्वामी को बसीभूता हुओ आज टुनी हंताल को प्रभुंकर वाक्य कहे जे तुमर स्वामी रो बसीभूता हेबो बहुत कष्ट परि लागे किंतु एठी किछि कष्ट नाही बसीभूता हेबाटा अधीनता स्वीकार करिबाटा एटा आम मान को जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे आम माने करी आसीछु करूछु जो माने कॉलेज पढुछंती से माने प्रिंसिपल तांकर लेक्चरर को अधीन रे अछंती जो माने चाकरी करूछंती से माने तांकर ऑफिसर को अधीन रे अछंती जो माने कुली करूछंती तांकर मेस्त्री आ सिटा आने एमती करे सीमेंट पकाई दे बाली पकाई दे अधीन रे समस्त अछु किंतु जेउ जागा रे आम माने विद्रोह करिया पई इच्छा करिवु सेही जागा रे आम माने अधीनता स्वीकार करि न थाउ सेटा होची मनुष्य भितरे गोटे गुण रहिछि तेबे स्त्री माननकु बा आजि विशेष करी टुनी हंताल को प्रभु कहंती जे तमे तमर स्वामी रो बसीभूता हेबो यू विल बी सबमिटेड पूरा माने कथा मानिबो तांकर कथा अनुसार
ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଜଣେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେ ବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ସବୁ ହଜିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ବାପାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଟୁନି ହନ୍ତାଳ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିବେ ଟୁନି ଖେମୁଡୁ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କର ବଂଶଟା ଆଜିରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଲିଭିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଆଉ କେହି କେହି ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଟାଇଟେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାର ଫ୍ୟାସନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମାନେ ଟୁନି ହନ୍ତାଲ ଖେମଡୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ହନ୍ତାଳ ବଂଶଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ବଶୀଭୂତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ବଶୀଭୂତ ସେ ହେଇଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦଳିଯିବ, ତାଙ୍କର ଘର ବଦଳିଯିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଶୋଇବା ଘର, ରହିବା ଘର, ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ଘର, ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଏବେ ସେ ରହିବେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ବଶୀଭୂତ ହେବାଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସେମାନେ ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାହିଁକି? ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକା ଅଛି। ତେବେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ এই କଥା ଆଜି ମନେ ରଖିଥିବ। ଛୋଟ କଥା ପରି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ଟୁନି ହନ୍ତାଲ ଆଜି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଘର ନିର୍ମାଣ ତମେ କରିପାରିବ, ଘର ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ, ତମ ହାତରେ ଅଛି। ତେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବାଇବଲରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉ, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉ, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଯାହା ହଉ ସେଟା ଅଜ୍ଞାନତା। ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଏଇଠି ସମୟ କମ୍, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଢିବି 25 ପଦ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଅନୁବାଦ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରହିବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବେ? ତେବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରିକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମୋର ଶେଷ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି କଲେ? ତାଙ୍କର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦମ ହେବାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳି ହେଇକରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ମରିବାଟା କ'ଣ? କରୋନା ପ୍ରହାର ସହିଲେ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିଲେ, ମୁହଁରେ ଲୋକମାନେ ଛେପ ପକାଇଲେ, ତାପରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ୍ଟାରେ ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଅପମାନ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଝରାଇଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ମାରିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରିଲା, ଆଉ ରକ୍ତ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲା, ରକ୍ତ ନଥିଲା। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ବିଜୟ ବାବୁ, ତମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ
ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ କି ହାତରେ ପଇସା ଥିବ କି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। କେଉଁମାନେ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିମ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ପିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ହାତରେ ମିଳିଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ବା ପ୍ରଥମରେ ମଦ କିଣିକରି ପିଇବି ବା ସିଗାରେଟ୍ କିଣିକରି ପିଇବି। ସେ ଟଙ୍କାଟା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ। କାହାକୁ? ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା କାହିଁକି, ମୁଁ ଖାଲି ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଟଙ୍କା ହିଁ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତି, ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାର ଜୀବନ ସାରା ସେ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉପାର୍ଜନ ହିଁ କରେ। ସେ କେମିତି କୋଉଠି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉପାର୍ଜନ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ସେ ଜୀବନ ସାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ଆଉ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତେବେ এই বিষয়টা ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଜି ବିଜୟ ବାବୁକୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି? ତମେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର, ତମେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିଗଲେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦେଲେ, ବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେଇଠି ତମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କର। এই দুইটা বিষয়, স্ত্রী ভার্যা বশীভূত ହେବ ଆଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏତିକିରେ ପୁରା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ବାଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଥ ଖୋଲା ହେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ସେଇଟା ଯାହାର କାମ ସେ କରିବେ, ନାଇଁ କି, ସେଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। এইটা আমার পরামর্শ যে প্রথম বিষয় হচ্ছে যে ভার্যা স্বামীর বশীভূতা হব ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ନାଇଁ, ସେଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ କିଏ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଖାଇବା ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ ଭାଇ, କିଏ ଖାଉନୁ ସବୁଦିନ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ସରାଇବା। এই সময় ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତାମାତା ଆଉ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀଙ୍କର ପିତାମାତା ଆସିବେ, ଆଉ ବରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା, କାହିଁକି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିତାମାତା, ବରଙ୍କର ପିତାମାତା ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତାମାତା।
ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏପଟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯଦି ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ମାଳା ଦୁଇଟା ଆଉ ମୁଦି ଅଣା ହେଇଛି ପରା। ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ କିଛି କାମ ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ